ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മയോഫൈബ്രിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മേക്കപ്പ് ഓവർ 80% ഓഫ് ദ സാർക്കോപ്ലാസം. ഇറ്റ് ഹാസ് alternate light and dark bands on it. It composed of protein filaments arranged in parallel bundles called myofilaments. Okay, so there are three kinds of myofilaments. One is called thick filaments, second group is thin filaments, and third group is elastic filaments. Thick filaments, thin filaments, and elastic filaments. Okay, this myofibril muscle has a striated appearance. First it has a striated appearance. We can see light and dark bands. It shows a light and dark band appearance. It is due to the distribution pattern of these filaments. Okay, it is due to the distribution pattern of these filaments: thick filaments, thin filaments, and elastic filaments. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ഫിലമെന്റ്സ് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, തിൻ ഫിലമെന്റ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ? മയോസിൻ ആണ്. ദ തിക്ക് ഫിലമെന്റ്സ് ആർ അബൌട്ട് 50 നാനോമീറ്റർ ഇൻ ഡയാമീറ്റർ ആൻഡ് 1.6 മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്. എ സിംഗിൾ തിക്ക് ഫിലമെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 200 or molecules of a protein called myosin. A single thick filament is made up of 200 or more molecules of a protein called myosin. So major component of thick filament is ara myosin molecule ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ തിക്ക് ഫിലമെന്റിൽ 200ഓളം മയോസിൻ മോളിക്യൂൾസിനെ കാണാം, മയോസിൻ പ്രോട്ടീനെ കാണാം. Okay, hence the thick filaments are also called myosin filaments because the major component of thick filament is myosin. Okay, that's why this filament, thick filament, is also known as myosin filament. Myosin ആണ് മേജർ കമ്പോണന്റ്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന മയോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. മയോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മയോസിൻ ഹാസ് എ ടെയിൽ റീജിയൻ ആൻഡ് 2 heads at regular interval. Myosin structure contains a tail region and a head region. Okay, so ഇത് വേറൊരു പിക്ചർ ആണ്. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ സി heavy chains and light chains. This ഇവിടെ it has a tail portion and a head portion. Okay, and in the tail region and also head region 2 heavy chains are present. So 2 heavy chains are helically coiled together. 2 heavy chains of myosin helically coiled together form the tail region. At one end these coils are separated and form heads. 2 heads are formed. Okay, ഒരു റെഡ് കളർ ഉള്ളതും ഒരു ആഷ് കളർ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള 2 ചെയിൻ കറങ്ങാണ്, 2 ഹെവി ചെയിൻ. അത് കോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ടെയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരു എൻഡിൽ ആ കോയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഹെഡും ആ വൈറ്റ് കൊണ്ട് വേറൊരു ഹെഡും ഫോം ചെയ്യുന്നു. In associated with, we can also see 4 light chain associated with the head region of heavy chain. Okay, head region ഓട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ചെയിൻസ് കാണാം. ഓക്കെ, 2 light chains each with a head region. A single head region contain 2 light chain. Each of the head contain 2 light chain. Okay, so total 4 light chains are present. 2 heavy chains are present. 2 heavy chains are helically coiled to form tail region, and at one end it is separated to form head region, and we can also see 4 light chains. ഒരു ഹെഡിന്റെ കൂടെ 2 ലൈറ്റ് ചെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കാണുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് തിക്ക് ഫിലമെന്റ്. എത്രത്തോളം മയോസിൻ ഉണ്ടാവും? almost 200 myosin proteins are present in a single myosin filament. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the myosin head region has some other peculiar features. We can see
ലൈറ്റ് ചെയിൻ, യെല്ലോ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ചെയിൻ ഇവിടെ കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് 2 spots, a red color spot and a green color spot. That green color spot represent actin binding site and red color spot indicate ATP binding site. Okay, so we can also see in each head we can also see an actin binding site and an ATP binding site. So myosin head also contains 2 binding site. One is binding site for actin and the second one is ATP binding site. Okay, ഇത്രയാണ് മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെയിൽ റീജിയൻ ആൻഡ് 2 heads. It has 2 heavy chain helically coiled to form a tail region. At one end, these heavy chains are separated to form 2 separate heads. These heads are seen associated with 2 light chains, and totally we can see 4 light chains. And the head region also contains 2 binding sites, one for actin and the other for ATP. Myosin. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് മയോസിൻ ഈസ് 4,80,000. മയോസിൻ ഈസ് എ ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് 4,80,000. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 6 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ. നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കണ്ടതാണ് 6 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ, 2 ഹെവി ചെയിൻസ് ആൻഡ് 4 ലൈറ്റ് ചെയിൻ. മയോസിൻ ഹാസ് എ ഷേപ്പ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഗോൾഫ് ക്ലബ്. കളിക്കുന്ന ബോളിനെ അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്ന ഗോൾഫ് ക്ലബിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, വിത്ത് എ ലോങ് ടെയിൽ ആൻഡ് എ ഡബിൾ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെയിൽ റീജിയൻ ആൻഡ് എ ഡബിൾ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ്. ഡബിൾ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡാണ്, ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡാണ് അത്. രണ്ടെണ്ണം കാണാം. ഓരോ ഹെവി ചെയിനും ഓരോ ഹെഡായിട്ട് മാറുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ടെയിൽ റീജിയൻ. 2 heavy chains are helically coiled each other to form the tail of the myosin molecule. 2 heavy chains are helically coiled each other to form the tail of the myosin molecules. Head region നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. At one end, these chains become separated and folded to form the head of the molecule with a short arm. Okay, head has a short arm. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു റീജിയൻ എവിടെ, ഇതാ ഈ കാണുന്ന ആ ടെയിലിനും ഹെഡിനും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന, ആ ടെയിലിനും ഹെഡിനും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് റീജിയൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടെയിൽ ആൻഡ് ഹെഡ്. ഷോർട്ട് റീജിയൻ ഓഫ് മയോസിൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെയിൽ ആൻഡ് ഹെഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് ആം. ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ കോയിൽഡ് നോർ ഗ്ലോബുലാർ. രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു റീജിയനാണ് ഈ ഷോർട്ട് ആം എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ മയോസിൻ ഹെഡ് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫോൾഡഡ് ടു ഫോം എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് എ ഷോർട്ട് ആം. ഓക്കെ, ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആം ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ പാരലലി അലൈൻ അറ്റ് ദ സർഫസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആം, ഓൺലി ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആം പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി പുറത്തേക്ക് പൊന്തി വരാൻ പറ്റും. ടെയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒറിസോണ്ടലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആം പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് അറ്റ് എ റെഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് പോളിമറൈസ് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊജക്ട് ഔട്ട്വേർഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫ്രം ദ സർഫസ്. ഓക്കെ, സോ tail region lies completely on the surface, but the head and short arm എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, projects outward at regular distance. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവില്ലേ ഹെഡ് റീജിയൻ, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ടെയിലല്ലേ. എവിടെയാണോ ഹെഡ് വരുന്നത് ആ ഹെഡ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ആം റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻ പ്രൊജക്ട് ഔട്ട്വേർഡ്സ് അറ്റ് റെഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫ്രം ദി സർഫസ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രോസ് ആം, ക്രോസ് ആം ഫോർമേഷൻ, ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ തറയിൽ കിടക്കുന്നു. ഈ ഹെഡ് റീജിയൻ വിത്ത് ഷോർട്ട് ആം അതിന് മാത്രം ഒന്ന് തല പൊന്തിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ നീണ്ടു നിവർന്ന് കട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ തല പൊന്തിച്ച് നോക്കില്ലേ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തല മാത്രം പൊന്തിക്കാൻ പറ്റും, ടെയിൽ പൊന്തിക്കുന്നില്ല, തല മാത്രം പൊന്തിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പൊന്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ആം ഫോർമേഷൻ, ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The 4 light chains are seen associated with the head region. And head is an active ATPase enzyme.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, പിക്ചറിൽ കണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സൈഡ്സ്, 1 ബൈൻഡിങ് സൈഡ്സ് ഫോർ ATP ആൻഡ് 2 ആക്റ്റീവ് സൈഡ്സ് ഫോർ ആക്റ്റിൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ടെയിൽ റീജിയൻ, ഹെഡ് റീജിയൻ, ടെയിൽ 2 ഹെവി ചെയിൻ, 4 ലൈറ്റ് ചെയിൻ, അതിനൊക്കെ കണ്ടു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹെഡ് റീജിയൻ കണ്ടെയ്ൻ 2 ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, 1 ഫോർ ATP ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആക്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ഫിലമെന്റ്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആം പ്ലസ് മയോസിൻ ഹെഡ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി. എന്താ? അതിന് സർഫസിൽ നിന്നും തല ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്വേർഡ്. It projects outward at a regular distance, at an angle from the surface. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രോസ് ആം ഫോർമേഷൻ, ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ. അത് മറക്കരുത്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് റീജിയൻ ടെയിലിനെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് തല ഉയർത്താൻ പറ്റും. തല ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് മുകളിൽ വരും. അത് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ആക്റ്റിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ, ഉള്ളിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യും. ആക്റ്റിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്റ്റിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, അങ്ങനെ ആക്റ്റിനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്റ്റിൻ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആക്റ്റിൻ. ആക്റ്റിൻ ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോർ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് മയോസിൻ. ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ ഇൻ മയോസിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്റ്റിനിൽ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുന്നു. ആ പുള്ളിങ് ആണ് കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പുള്ളിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എ തിക് ഫിലമെന്റ് ഇസ് ഫോം ബൈ ദി അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഓഫ് ദിസ് മയോസിൻ ഇൻ ടു എ ബണ്ടിൽ ഇൻ എ ടെയിൽ ടു ടെയിൽ മാനർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 200ഓളം മയോസിൻ ഫിലമെന്റുകൾ, മയോസിൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തിക് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, മയോസിൻ മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ തിക് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോം ബൈ ദ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഓഫ് ദിസ് മയോസിൻ. എങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ടു എ ബണ്ടിൽ ഇൻ എ ടെയിൽ ടു ടെയിൽ മാനർ. ടെയിൽ മുഴുവൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് മയോസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ് മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും? ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് റീജിയൻ, അടുത്ത ടീം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടെയിൽ ഭാഗം, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 മയോസിൻ ഗ്രൂപ്പാണ്, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടെയിലും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഹെഡ് റീജിയൻ ഒരുമിച്ച് വരും. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഹെഡ് ടു ടെയിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ പുറങ്ങ് വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് വരിയായിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ദസ് ദ സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫിലമെന്റ് ഈസ് ബെയർ വിതൗട്ട് ഹെഡ്സ്. കണ്ടോ, സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഇവിടെ ഹെഡ് ഇല്ല. ആൻഡ് ടെർമിനൽ എൻഡ്സ് ആർ വിത്ത് ദ ഹെഡ്സ് ഫേസിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ടെർമിനൽ റീജിയനിൽ ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഫേസിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. സെൻട്രൽ റീജിയണിൽ ഹെഡ് ഇല്ല, ടെർമിനൽ റീജിയണിൽ ഹെഡ് ഉണ്ട്. മയോസിൻ ഈസ് ഓൾസോ എ പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ. Myosin is also a polymerized protein. Its monomeric protein is called meromyosin. Okay. Monomeric form of monomeric protein is called meromyosin. Meromyosin ആണ് അതിൻ്റെ monomeric form. അതിൻ്റെ polymer form ആണ് myosin എന്ന് പറയുന്നത്. The structure of meromyosin, it has 2 parts. Heavy meromyosin, HMM, a globular head with a short arm. ലൈറ്റ് മിറോമയോസിൻ, അത് ടെയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മിറോമയോസിൻ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറിനെ, ടെയിലും ഹെഡും ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് മിറോമയോസിൻ എന്നുള്ള മോണോമർ ഫോമായിട്ട് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഹെവി ചെയിൻ ലൈറ്റ് ചെയിൻ അല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ മിറോമയോസിൻ എന്നുള്ള പേര് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെവി മിറോമയോസിൻ പാർട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് മിറോമയോസിൻ പാർട്ടുണ്ട്. ഹെവി മിറോമയോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ് പ്ലസ് ആ ഷോർട്ട് ആം, ഗ്ലോബുലാർ ഹെഡ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ആം വരുന്നതാണ് ഹെവി മിറോമയോസിൻ. ടെയിൽ റീജിയൻ മാത്രം വരുന്ന ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് മിറോമയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? തിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ്. തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് ആക്റ്റിൻ. തിക് ഫിലമെൻറ്റിൽ മയോസിനാണ്, തിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ ആക്റ്റിൻ ആണ്. ഹെൻസ് ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്. തിക് ഫിലമെൻറ്റിൽ മയോസിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നു? മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ ആക്റ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി ആക്റ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്റ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതാണ് ആക്റ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ. ആ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ആക്റ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, മണി പോലെ ഗ്ലോബുലാർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്റ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആക്റ്റിൻ പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. കുറേ ഗ്ലോബുലാർ ഫോം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതിലൊരു സിംഗിൾ ഗ്ലോബുലാർ ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, അതാണ് അതിൻ്റെ മോണോമർ ഫോം. ആക്റ്റിൻ്റെ സിംഗിൾ ഗ്ലോബുലാർ ഫോമാണ് അതിൻ്റെ മോണോമർ ഫോം. ഓക്കെ, സോ മോണോമർ ഫോം ഓഫ് ആക്റ്റിൻ ഈസ് കോൾഡ് ജി ആക്റ്റിൻ. ജി മീൻസ് ഗ്ലോബുലാർ. ഓക്കെ, abbreviation of globular. So monomer form of actin is called G-actin or globular actin. So polymeric form is another name called F-actin. F means filamentous. Okay. So monomeric form of thin filament actin filament is called G-actin. Polymeric form is called F-actin. So each actin filament, each thin filament is also known as actin filament, is made of 2 F-actin. F-actin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മോണോമർ ഫോം ഓഫ് ആക്റ്റിൻ പോളിമറൈസ് ടു ഫോം എ പോളിമറിക് ഫോം ഓഫ് ആക്റ്റിൻ. ഇതിനെയാണ് F-actin എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. F-actin മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിമറിക് ആക്റ്റിൻ. പോളിമറിക് സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്റ്റിൻ്റെ. സോ 2 F-actin filament helically wound to each other. 2 F-actin filaments helically wound to each other from the functional actin filament. അപ്പോൾ ആദ്യം G actin, globular actin combined together, polymerized to form F-actin, and these 2 F-actin filament helically wound to form functional actin filament. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മയോസിൻ പഠിച്ചു, ആക്റ്റിൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, മയോസിൻ പഠിച്ചു, ആക്റ്റിൻ പഠിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ ഈ മയോസിനും ആക്റ്റിനും ഒക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ, ദേ ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ. മയോസിൻ, ആക്റ്റിൻ കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീനാണ്. സ്ട്രക്ചറല്ല, കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീനാണ് മയോസിനും ആക്റ്റിനും ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ഓൾസോ സീൻ അലോങ് വിത്ത് ദിസ് കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻ. ദീസ് ആർ ദ റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ, ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആൻഡ് ട്രോപ്പോണിൻ. ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആൻഡ് ട്രോപ്പോണിൻ, ദേ ഹാവ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ഇൻ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പിക്ചറിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ വയലറ്റ് കളറുള്ള ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആക്റ്റിൻ, ആ ഗ്ലോബുലാർ കാണുന്ന കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോളിമർ ആവുന്ന വയലറ്റ് കളറുള്ള ആക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു റെഡ് വൈൻ കളറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് മയോസിൻ. ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഫുൾ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രോപ്പോമയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രോപ്പോമയോസിൻ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്, ഇറ്റ് റൺ വെരി ക്ലോസ് ടു ദി ആക്റ്റിൻ, runs very close to the F-actin. We can see this tropomyosin throughout the length of actin. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിലമെന്റ് ആണ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ. 2 filaments of tropomyosin protein run close to the F-actins throughout its length. 2 filaments of tropomyosin protein run close to the F-actin throughout its length. ക്ലിയർ അല്ലേ? പിക്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? റെഡ് കളർ, ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡ് കളർ കാണുന്നത്. ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കൂടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രോപ്പോണിൻ. Troponin is not a simple protein, it is a complex protein. Troponin is a complex protein. It has 3 components. Troponin protein has 3 components, 3 subunits. It's a complex protein. Complex protein ആകുമ്പോൾ അതിന് സബ്യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. It has 3 subunits. One of the subunit is called troponin I, second one is called troponin T, and the third one is called troponin C.
Troponin has 3 subunits: troponin I, troponin T, and troponin C. Here, troponin has 3 subunits. These are actually complex of 3 loosely bound protein subunits, each of which plays a specific role in controlling muscle contraction. One of the subunit, troponin I, troponin I has strong affinity for actin. It has a strong affinity for actin. Another one is troponin T. It has strong affinity for tropomyosin. It binds to tropomyosin. The third subunit is troponin C. It has a strong affinity for calcium ion. Troponin C for calcium, troponin T for tropomyosin, troponin I for actin binding. Okay, troponin I subunit has strong affinity for actin, and this troponin I mask myosin binding site present on the actin. ആക്ടിൻ ഹെഡിൽ കാണുന്ന മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രോപ്പോമയോസിനോട് ചേർന്നിട്ട് ട്രോപ്പോണിൻ ഐ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ അഫിനിറ്റി ഫോർ ആക്ടിൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹിയർ മീൻസ് ഇൻഹിബിഷൻ. ഇൻഹിബിഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് മയോസിൻ ടു ദി ആക്ടിൻ. ആക്ടിൻ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ട്രോപ്പോണിൻ ഐ. Okay, on the actin filaments there is an active binding site for myosin. Clear അല്ലേ? On the actin filament, ആക്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ ഹെഡ് റീജിയണിൽ ATPase ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് കൂടാതെ ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രോപ്പോണിൻ ഐ സബ് യൂണിറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ സബ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, TCI. ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സബ് യൂണിറ്റ് മാസ്ക് ദീസ് ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദി ആക്ടിൻ. ആക്ടിനിൽ കാണുന്ന മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ ഈ ട്രോപ്പോണിൻ ഐ സബ് യൂണിറ്റ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ മയോസിൻ കനോട്ട് ബൈൻഡ്, മയോസിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ മാസ്കിംഗ് myosin head region project outwards and meet the myosin binding site present on the actin. Okay, and binds actin. ഒരു ക്രോസ് ആം ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആക്ടിനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മയോസിനെ നമുക്ക് കാണാം. മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം. ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയലറ്റ് കളറ്, അതിലെ റെഡ് കളറായിട്ട് കാണുന്നത് ട്രോപ്പോമയോസിനാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് ട്രോപ്പോണിനാണ്. മയോസിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയൻ 2 ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് തല പൊന്തിച്ചിട്ട് ആക്ടിനിലേക്ക് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ആക്ടിനിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുട്ടാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ആക്ടിൻ്റെ മാത്രം സ്ട്രക്ചറാണ്. അവിടെ യെല്ലോ കളറിലുള്ളതിൽ 3 സബ് യൂണിറ്റുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 1, 2, 3 സബ് യൂണിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രോപ്പോണിൻ ഐ, TC ആണ് ആ സബ് യൂണിറ്റുകൾ. ബാക്കിയൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിലെ പിക്ചറിൽ G ആക്ടിൻ, ഡൈമർ, ട്രൈമർ, പിന്നെ എഫാക്റ്റിനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Next, elastic filaments. What do you mean by elastic filaments? These filaments are extremely long and thin filaments. They are made of huge spring-like protein called titin. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആക്ടിനും മയോസിനും ട്രോപ്പോമയോസിനും ഒന്നും അല്ലാതെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലമെന്റ്, സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിലമെന്റ്സ് കൂടി പ്രസന്റ് ആണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ്സ്. ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് സ്പ്രിംഗ്-ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് ടൈറ്റിൻ. ടൈറ്റിൻ സോ ഫാർ ദി ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. സോ ഫാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിൽ ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ. അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. ദെൻ നെയിം
Titan is derived from the Greek word titan, a giant deity. ലാർജസ്റ്റ് ആണ്, വളരെ വലുപ്പം കൂടിയതാണ് ഈ ടൈറ്റിൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടൈറ്റിൻ എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദി സെഡ് ലൈൻ ടു ദി മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്. സെഡ് ലൈനും എം ലൈനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പഠിക്കും. ഓക്കെ, ബൗണ്ടറി ഓഫ് സാർക്കോമിയർ ഈസ് കോൾഡ് സെഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ബൗണ്ടറി ഓഫ് സാർക്കോമിയർ. സോ ടൈറ്റിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദി സെഡ് ലൈൻ ടു ദി മയോസിൻ ഫിലമെന്റ്. സെഡ് ലൈൻ മുതൽ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ്. റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ്, തിൻ ഫിലമെന്റ്. ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ്, ബ്ലൂ കളറിലൊരു ഫിലമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഫിലമെന്റിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റിൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദിസ് ടൈറ്റിൻ? ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് actin and myosin align with each other. What is the role of titin? It holds actin and myosin aligns with each other. It anchors myosin filament to the Z line. It anchors myosin filament to the Z line. Okay, so function of titin is it holds actin and myosin align with each other and it anchors myosin filament to the Z line. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Z band എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, Z band. ഓക്കെ, ആ Z ബാൻഡിൽ ഈ ആക്റ്റിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് Z ബാൻഡ്. കണ്ടോ, അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആള് ഈ പറഞ്ഞ ഇതാണ് Z ബാൻഡ്. ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ്, ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് Z ബാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ Z ബാൻഡിലേക്ക് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് actin and myosin align with each other and it anchors myosin filament to the Z line. മയോസിൻ ഫിലമെന്റിനെ ഈ Z ബാൻഡിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ആള് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് ആണ്. കണ്ടോ, ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റിന് ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് മയോസിനിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ടാണ് Z ലൈനുമായിട്ട് മയോസിനെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആങ്കർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. Okay, it functions as a molecular spring which is responsible for the passive elasticity of muscle. മസിലിന് കൺട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ആണ്, ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് ആണ്. അതിലെ മേജർ കമ്പോണന്റ് ടൈറ്റിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ആക്റ്റിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ അലൈൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഇവരെ ആക്റ്റിൻ, റെഡ് കളർ കാണുന്ന ആക്റ്റിനെയും ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്ന മയോസിനൊക്കെ അവിടെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു Z ലൈനിൽ നിന്ന് അടുത്ത Z ലൈനിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ് ഓൾറെഡി Z ലൈനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മയോസിൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുക, വേറെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. M ലൈൻ ഉണ്ട് സെൻറ്ററിൽ, എന്നാലും അതിനൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുത്തുന്നതിന് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് വഴിയായിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻ. മയോസിൻ ആൻഡ് ആക്റ്റിൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ കോൾഡ് കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻ ബിക്കോസ് ദേ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽ ഫൈബർ. കൺട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻ. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആക്റ്റിനും മയോസിനാണ്. റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം എന്ത് എഴുതുക? ട്രോപ്പോണിൻ, ട്രോപ്പോമയോസിൻ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, so example for regulatory protein is troponin and tropomyosin. Example for contractile protein is myosin and actin. Actual contraction take place by the sliding movement of actin and myosin. Okay, but these troponin and tropomyosin regulate to control the muscle contraction. For the contraction of muscle, this troponin and tropomyosin has an active role.